Yes, sir. Hmm? Yes, sir. Okay. Now, do you know why the IUT teachers they did not come? And also, Sanjida is not doing the class. Will she continue? Or what? You don't know, right? Okay, this will be your VO, and VO is here. The diode will be conducting them that during this period, uh, since this voltage will be V0 will be greater than VD, T0 VD, V0 will be greater than your VD, the current will fall down like this. Because the voltage across this one, VL will be your VD minus V0. And if V0 is greater than VD, then here will be negative, means LdIL by dt will be your negative, and then the current must fall down. So this is your say T of total will be your TS, that means the switching period. So now, if you integrate the voltage over about the, okay, let me draw it. The VL will be, this will be here, that is your VD, and then it will be your VD minus V0. This is your T1, and this is your T off. You can check. Then the volt ampere, volt second, that means if you integrate it, then that will be this part, VD multiplied by this one. So that is the area, this one. And this area, VD minus V0, we are taking the positive sign, which eventually it will become negative since V0 will be greater than VD, this one. And from that one, we can write down the relation of your V0 by VD. V0 by VD will be 1 minus D. Okay, from this equation. Now, let us go a little down. That is the thing I have already shown you. And these are the two figures. One is the when the switch is on. When the switch is on, this one is the switch is on, and the switch is when the switch is off. The current will go there from a minimum value to maximum value, and then from the maximum value to the average value will be this one, right? You can find out the average value by you know this one, and if you know this value, then you add it and divide by 2, that will give you the average value of IL. So average value IL, that means this one is the average value, capital IL. That will be also your ID. ID is nothing but the input current, and IL is the inductor current. And for this case, we see that both cases, your IL equal to your ID. That means input current would be nothing but the inductive current. Okay. So far, okay. Hello. Yes, sir. Okay, I told you to just go through this thing, but you did not do it. You will come into the class, but I did it. I studied it before coming to your class. Okay, so now as I have, this is your 7.26, that will be 0 by VD will be 1 minus D, and I said that the maximum value of D will be 1. But if you put D equal to 1, then your V0 will be your VD by infinity. That means your output voltage will be very high, and then the capacitor will be burst out. So you have to be very careful about choosing the D. That means the duty cycle. You know the duty cycle. What is duty cycle? Duty cycle is nothing but T1 by Ts. Do you know it? Hello? Yes, sir. Okay, good. Now, if you assume the lossless conversion, that means the input voltage power equal to the output power. So input power, it is the DC. So VD is the DC voltage,
and ID is the DC current, and that must be equal to the output voltage and the output current. And with that one, we have already know ID by IO or IO by ID. IO by ID will be VD by V0. And that we have already found 1 minus D, right? Oh. No. That would be 1 minus D plus this one. So that is I0 by ID. So we have to remember this equation. One is that 7.26. It is mentioned that your V0 by VD equal to 1 minus D, and I0 by ID will be your 1. You know that this is like the transformer, right? You understand that? So that is why DC-DC converter is also known as the DC transformer. Okay. So now the main target is that this, up to this one, we have actually covered in our undergraduate level. Okay, here one thing I want to also say is that, so look here, because of this, okay, because of this pulsating nature of your IL, that means this one. So this one will go through this capacitor. That means the ripple one will go there, and that. So if we divide it by like this, IL plus IL, which is equal to IC. So the ripple current will go through this capacitor, and because capacitor will be very high, and it will be shorted for the AC, and the DC current will go through the load. Because of this pulsating nature of this current, if we just draw IC, then IC will be nothing but if you put the IL equal to 0, that will be your IC, then IC will be like this. So we shall discuss this one. The nature of the IC will be like this. Okay. We shall discuss that thing at the end of the chapter. Okay. Now. Okay, so the main thing is that we have to concentrate on the boundary condition between the continuous and discontinuous. So this is the master's thing. So if it is a continuous, then the IL current will be like this. So this will be your, say, T on, this will be your T off. So the number of students are coming less. Are you dropping? So this will be the average, right? So for the, let us consider the boundary condition. If we think that it is just a boundary, boundary means that it starts from the 0 and then it goes down there. Like this. So this will, and then go like this. So this is the boundary condition for your IL. And for that one, okay, if we plot the what is it, the VL, so VL will have that will be like this. VL will be like this, and we have already seen that this is this black thing is the your VL, and this VL for the on cycle. That means when the switch is on, this VL will be your VD, and when the switch will be off, and this part will be your VD minus VD. So we shall consider this figure, that is your 7.13. Okay, better go down and see. The figure number A. Figure number A of figure 730. 730 figure A. Can you follow me? Hello. Yes, sir. Okay. So look here. This is the current. This is the current, and then it falls down to 0. And if the current, whatever we are getting here, if this IL peak is less than whatever the thing, we shall find out that as what we did
in our previous case of buck type converter আমরা IL peak এর ভ্যালু বের করব অথবা IL আমরা অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ IL অর ID এটা বের করব অথবা I0 বের করব, যেটাই হোক না কেন এইটা যেটা বের করব এর থেকে যদি কম হয় তাহলে এটা ডিসকন্টিনিউয়াস, এর থেকে বেশি হলে কন্টিনিউয়াস। আর জাস্ট আমরা যে এক্সপ্রেশনটা বের করব সেই এক্সপ্রেশনটা হবে জাস্ট বাউন্ডারি কন্ডিশনের জন্য। এটা কি বোঝা গেছে আমি কি বলতে চাচ্ছি? মানে আমরা আই এর এই যে আই এটা বের করবো, হ্যাঁ এটা বের করবো, এই ভ্যালুটা যদি নিচের দিকে যায় আরো, তার মানে কি হবে বলেন তো দেখি? তার মানে দেখা যাবে কারেন্ট এরকম এসে খানিকক্ষণ থাকবে, তাই না? কারণ হচ্ছে যে অ্যাভারেজ ভ্যালু আমরা কিভাবে মেজার করি বলেন? এরিয়া ডিভাইডেড বাই টাইম পিরিয়ড, রাইট? হ্যাঁ, তো তাহলে যদি আমাদের এরিয়াটা কম হয়, এরিয়াটা কখন কম হবে? যদি আগেই সে অফ হয়ে যায়। যদি এরিয়াটা কম হয় আগেই অফ হয় মানে সে এখন তখন ডিসকন্টিনিউ। আর যদি এরিয়াটা বেশি হয় তার মানে হচ্ছে যে উপর থেকে শুরু হয়ে গেছে, মানে কন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন। সুতরাং আমাদের এই যে এই বাউন্ডারি কন্ডিশন IL B স্ট্যান্ডস ফর বাউন্ডারি, আমাদের এটা বের করতে হবে, ঠিক আছে? বলেন দেখে আপনার কে, হ্যাঁ বলেন। ILB টা কি স্যার ওই যে প্রিভিয়াস বাক কনভার্টারের যে ILB ওইটাই স্যার এখানে ড্র করছে নাকি আবার ক্যালকুলেট করতে হবে স্যার ILB টা? না আবার কি বলে বুস্ট কনভার্টের জন্য ডিফাইন্ড আমরা ওটা দেখবো, এখনই দেখতেছি, ঠিক আছে? দেখি আমরা কিভাবে, মনে আছে কিভাবে করছিলাম নাকি একটু দেখে আসছেন মনে হয়? আচ্ছা আমরা বলেন যে দেখি, এখন বলেন, আমার ফাইভের কোশ্চেন ধরতেছি এখন আপনাকে, বলেন আমি এই এভারেজ ভ্যালু কিভাবে বের করবো বলেন, কেউ একজন বলেন। হ্যালো, কেউ বলতে পারতেছেন না? আরে এই এরিয়াটা বের করেন, এই এরিয়াটা বের করে টিএস দ্বারা ভাগ করেন, তাহলেই তো অ্যাভারেজ ভ্যালু বের হবে, রাইট? ঠিক কিনা বলেন? জি স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে আমাদের এরিয়াটা আমরা বের করার চেষ্টা করি। এরিয়াটা কিভাবে বের করব? হাফ মিটারের উচ্চতা, রাইট? তাহলে আমাদের যদি ওই ফিগারের কথা চিন্তা করেন, এখানে যেটা আছে এটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে টি অন, এটা হচ্ছে টি অফ, আর এটা হচ্ছে টিএস। আচ্ছা এটা হচ্ছে পিক ভ্যালু, IL পিক, তাহলে আমরা অ্যাভারেজ ভ্যালু ILB হবে ভূমি গুণন উচ্চতা, হাফ ভূমি হচ্ছে আপনার টিএস, উচ্চতা হচ্ছে IL পিক, ঠিক আছে? এই যে IL পিকটা যেটা ডিভাইডেড বাই টিএস ক্যান্সেল হয়ে গেল, আর ক্লিয়ার? এখন পর্যন্ত তো ক্লিয়ার নাকি? জি স্যার। IL পিক কিভাবে বের করবো? গতদিন তো করছিলাম IL পিক, এই যে এটার জন্য IL পিক কিভাবে বের করবো বলেন বলেন এই সময় ভোল্টেজ কত? স্যার VL ইজ ইকুয়াল টু LDI বাই DT, ওখান থেকে ওই ইকুয়েশন থেকে VL এর সমান আমাদের আছে হচ্ছে VD, রাইট? VL সমান VD না এই সময়? জি স্যার। আর এই সময়টা কি, এটা কত, এই মানটা কত? স্যার VD মাইনাস V0। তাহলে আমরা এখান থেকে বের করি VL ইকুয়াল টু DIL বাই DT সমান আমাদের হচ্ছে VD, তাহলে IL হচ্ছে 1 বাই L then 0 to T অফ, মানে IL পিক আছে, তাহলে VD DT। এটা যদি আমরা কমপ্লিট করি তাহলে আলটিমেটলি যেটা হবে VD T1 বাই L, রাইট? এটা বসায় দেন IL পিকের জায়গায়, এই অংশটা বসায় দেন। হয়েছে এ পর্যন্ত? তাহলে আমরা উইথ রেসপেক্ট টু ইয়ে যদি বের করি তাহলে কি হবে? উইথ রেসপেক্ট টু আমরা, এটা তো ভিডি, উইথ রেসপেক্ট টু ভিডিএস আমরা তো জানি যে ভিডি বাই V0 সমান আমরা শিখছি 1 মাইনাস D, রাইট? নাকি না V0 সরি V0 বাই VD সমান আমরা শিখছি 1 মাইনাস D। এটা হচ্ছে
7.26 ইকুয়েশন আমরা প্রথমে দেখিয়েছি। তাহলে আমরা রিপ্লেস করে দিই ভিডিটাকে। তাহলে ভিডি সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি? v0 1 মাইনাস ডি, রাইট? এটা এখানে বসাতে হবে। ভিডির বদলে আমরা লিখলাম v0 ভিডি সমান সমান কি লিখবো বলেন? বলেন ভিডি সমান সমান কি লিখবো? স্যার v0 1 মাইনাস ডি। হাফ, তাহলে ভিডি সমান সমান আমরা হচ্ছে v0 1 মাইনাস ডি বাই এল। এখন থাকলো হচ্ছে টি1, রাইট? টি1 কে রিপ্লেস করেন টিএস দ্বারা। কিভাবে? টি1 বাই টিএস এর রিলেশন কি? ইকুয়াল টু ডি। ডি, তাই না? তাহলে টি1 কে ডি আছে, ডি টিএস হচ্ছে টি1 এর মান। ঠিক আছে ইকুয়েশন? ইকুয়েশন ঠিক আছে? হ্যালো? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এইখান থেকে এই ইকুয়েশনটা পেয়ে গেলাম। এটা হচ্ছে এভারেজ ভ্যালু অফ দা আপনার ইয়ে কি কারেন্ট? ইন্ডাকটিভ কারেন্ট, ইন্ডাক্ট্যান্স কারেন্ট যদি এই যে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু অফ ডি সমান সমান ধরেন আমরা 0.3 বসালাম, এই ডি সমান সমান 0.3, v0 ধরেন আমাদের 20 ভোল্ট, টিএস ধরেন 10 মিলি সেকেন্ড, এল এর মান ধরেন 10 মিলি হেনরি। তাহলে এই যে পার্টিকুলার এই কেসটার জন্য আইএলবি যেটা বের হবে, এইটার কারণে কোনো কারণে যদি আইএলবি এর নিচে নেমে যায় তখন হচ্ছে এটা ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অপারেশন। আর যদি উপরে উঠে যায় যে ভ্যালুটা আমরা পাবো, তাহলে আমরা সেটাকে বলবো আমরা কন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন। আপনি কি বুঝলেন আপনারা এই ইকুয়েশনটার মানে কি? এই ইকুয়েশনটার মানে হচ্ছে ধরেন v0 যদি কনস্ট্যান্ট হয়, তা ডি এর পার্টিকুলার ভ্যালুর জন্য আমরা যখন পুট করবো তখন একটা আইএলবি হবে, রাইট? এখন কোনো কারণ আপনার ওইভাবে ডিজাইন করে নিতে, এল এর মান আপনার ঠিক করে, ধরেন এল আপনার জানেন না, আইএলবি আপনি ঠিক করে নিলেন যে আইএলবি হচ্ছে 10 অ্যাম্পিয়ার, রাইট? ডি এর মান আপনাকে বলে দেওয়া হলো যে 0.3 বসে, ডি এর মান 0.3 বসে। v0 ধরেন বলা হয়েছে আপনার এখানে যে আমরা এখান থেকে হচ্ছে 24, তাহলে এখান থেকে এল এর মান ডিজাইন করতে পারবেন না? টিএসও দেওয়া আছে, এল এর মান ডিজাইন করতে পারবেন না? এল এর মানটা জাস্ট ইকুয়েশনে বসাইলে এল এর মানটা বের হয়ে যাবে। এটাই বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ এল। এইটা যদি নিচে এল এর মান যদি আপনি এর থেকে বড় বসা দেন তাহলে এটা আরো কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে, আর যদি ছোট বসান তাহলে ডিসকন্টিনিউয়াস হবে। বুঝতে পারছেন? এখন এখন দেখেন, আপনারা যদি এটা প্লট করেন, আপনারা প্লট করবেন হচ্ছে এইটা। কোনটা প্লট করবে? আইএলবিটা প্লট করবে। এই যে এখানে যেটা আইএলবি আছে না, এই আইএলবি প্লট করবেন উইচ রেসপেক্ট টু ডি। আপনারা এটা ম্যাটল্যাবে প্লট করে দেখতে পারেন, অথবা এটা আসলে একটা সেমি সার্কেলের ইকুয়েশন। তো এরকম করে আমরা যদি ডি এর সঙ্গে আমরা প্লট করি ডি, আর এদিকে যদি আইএলবি প্লট করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে পিক ভ্যালু পাওয়া যাবে আইএলবির পিক ভ্যালু পাওয়া যাবে যখন ডি এর মান 0.5 হবে। এখন আমাকে বলেন দেখি, যদি ডি এর মান 0 থেকে 0.5 হয়, তাহলে পিক আইএলবি এর যেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে তার থেকে আপনি নিচে নামছেন, রাইট? তখন কি কন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন না ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন? স্যার আইএলবি এর নিচে হলে ডিসকন্টিনিউয়াস। আবার এখানে একই কথা না, ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা যখন আমরা পাবো সেটি হচ্ছে এইটা। তো ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এইখান থেকে একটা আইডিয়া পাওয়া গেল যে আমরা পরে এই ফিগারটা দেখি, প্লট করলে ওখানে ওরা বলেই দিবেন। এখানে দেখেন, ও আচ্ছা, না ওটা আগে হয়নি, এরপরে দাঁড়াবে। এটা যেটা প্লট করছে সেটা হচ্ছে আইএলবি টা প্লট করছে, ঠিক আছে? এই আইএলবি টা প্লট করছে, অর্থাৎ অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দা কারেন্ট থ্রু ইয়ার ইন্ডাক্ট্যান্স। ওই যে ইকুয়েশনটার কথা বললাম, ইকুয়েশনটা একটু বলি। ইকুয়েশনটা হচ্ছে আইএলবি সমান সমান হাফ v
V0 by L D 1 minus D. এটা যদি আমরা প্লট করি V for a particular value of V0, তখন আমরা দেখতে পাবো যে D এর ভ্যালু যখন 0.5 হবে তখন ম্যাক্সিমাম, আবার যখন D এর ভ্যালু যখন 0 হবে তখন এখানে বসান D এর ভ্যালু 0, তখন আমরা বুঝতে পারতেছি ILB 0, আবার D এর ভ্যালু যখন 1 হবে তখন এর জন্য এটা হচ্ছে 0। তাহলে পিক ভ্যালু আমরা পাবো হচ্ছে এই, এটা কত পিক ভ্যালু পাবো এই ইকুয়েশনের মধ্যে যদি আমরা বসাই, সে I V0 L হাফ দেন হাফ, সব মিলে হচ্ছে কত TS আছে একটা না, TS মানে বাক্য আছে, TS, তাহলে যেটা হবে TS V0 divided by 8। বুঝতে পারছেন? এটা কি বুঝতে পারছেন? D এর ভ্যালু 0.5 আমি বসাচ্ছি এই জায়গায়। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা কি বলে ইয়েটা বের করি, এটা তো গেল ইন্ডাক্ট্যান্স, তাই না? আমরা আউটপুট কারেন্টের ভ্যালুটা বের করার চেষ্টা করি, মানে এক্সপ্রেশনটা বের করার চেষ্টা করি। ফাইন, তাহলে আমরা যেটা শিখেছি ইকুয়েশন 7.27, ইকুয়েশন 7.27 কি দেখা আছে? I0 by ID equal to 1 minus D। আমরা লিখি I0, sorry, I0 I0 by ID সমান কি ছিল? I0 by ID কত ছিল? 1 minus D most probably 1 minus D নাকি 1 by 1 minus D? আচ্ছা আমরা এটা থেকে দেখি না, V0 by VD সমান হবে 1 minus 1 minus D, তাহলে I0 by ID 1 minus D, রাইট? এটা আমরা জানি, রাইট? তা এই এখানে হচ্ছে আইডি, এখানে আইডি যেটা সেটাই আমি বলছিলাম যেটা কিন্তু আইএল, তাহলে আইএল বি ভ্যালু আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি। আইএল বি সমান আমরা কত জানি? আইএল বি সমান অলরেডি আমরা জানি আইএল বি সমান জানি হাফ এস V0 by L D minus D 1 minus D। তাহলে এই আইএল বি জায়গায় আমি যদি এই এটা বসাই, তাহলে ফাইনালি এই আমরা বাউন্ডারি কন্ডিশনের জন্য বের করতেছি I0 ভ্যালুটা যেটা আলটিমেটলি যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি নাকি আবার বলবো? হ্যালো, I0 by ID, যেটা আমরা জানি 1 minus D, right? ID is nothing but the input current which is also same as the inductor current, right? এই যে আপনাদের সার্কিটটার কথা চিন্তা করেন, যখন অন অবস্থায় ছিল এখানে আমরা বলছিলাম IAD আর IL একই জিনিস, তাহলে আমরা হচ্ছে ID এর ভ্যালু অলরেডি ID which is equal to IL, আমরা যদি বাউন্ডারি কন্ডিশনের জন্য বের করি তাহলে ILB ভ্যালু অলরেডি আমরা বের করছি। ILB ভ্যালু আমরা কি জানি? ILB সমান আমরা জানি হাফ V0 TS by L D 1 minus D। এইটা এখন এখানে বসায়, তাহলে I0 B, তাহলে এখানে জাস্ট 1 minus D টা গুণন হয়ে যাবে। আপনারা বুঝতে পারছেন? এই যে এটা তো ILB, আচ্ছা তাহলে I0 B সমান হচ্ছে ILB multiplied by 1 minus D। ILB সমান আমরা জানি এই যে সমান এটা, তাহলে লিখি হাফ V0 TS by L D 1 minus D square। বুঝতে পারছেন? হ্যালো, yes sir আউটপুট কারেন্টের অ্যাভারেজ ভ্যালু হচ্ছে আমরা এটা পাবো। এটা যদি প্লট করি তাহলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে দেখুন আমাদের ম্যাটল্যাবে যদি প্লট করেন, অথবা আপনার অন্যভাবে আমরা করতে পারি, আপনার কোন ভ্যালুটা কোন ডি এর জন্য আমরা I0 B ম্যাক্সিমাম পাবো বলেন তো দেখি, কেউ একটা বলতে পারবেন?
আমরা কোন ভ্যালুর জন্য ইয়েটা ম্যাক্সিমাম পাবো, আইওবি ম্যাক্সিমাম পাবো? আপনারা যদি হ্যাঁ ডি বাই ডি যদি করেন, তাই না, সমান সমান যদি 0 বসান তাহলে দেখবেন যে ডি সমান সমান 1/3 হয়ে যাবে, বুঝলেন? অথবা যদি আপনারা গ্রাফিক্যালি প্লট করেন তখনও দেখবেন যে এরকম ব্যাপার, ওই যে এইটা 1/3 যখন হবে তখন ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাওয়া যাবে। তাহলে আমরা স্যার ডি এর মান 0.5 হলে স্যার ম্যাক্সিমাম হওয়ার কথা না, এখানে 0.3 এর জন্য কেন হচ্ছে? না না না, সেটা তো এই ইকুয়েশনটার জন্য। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই আইএল আইএল মানে আপনার ইনপুট কারেন্টের জন্য, কিন্তু আউটপুট কারেন্টের জন্য আপনার ইকুয়েশনটা তো চেঞ্জ হয়ে গেল, 7.29। ঠিক আছে? হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ, এটাকে যদি আপনি ডিফারেন্সিয়েট করেন উইথ রেসপেক্ট টু ডি, তাহলে দেখবেন যে ডি এর ভ্যালু 1/3 এর জন্য ওই ডিফারেন্সিয়েশনটা স্লপটা 0 হয়ে যাবে। স্লপ 0 হওয়া মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাওয়া, রাইট? জি স্যার। এবং ওইটা যদি 1/3 যদি আপনার বসান তাহলে আলটিমেটলি এই যে ডি এর মান যদি বসান তাহলে এইটা পাবো। তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কোথায় পাবো? যখন ডি এর মান হবে 1/3 এবং সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হবে এইটা। এটা প্লট করেছে। এই তাহলে এখানে আমরা দুইটা ফিগার পেলাম, একটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে ইনপুট কারেন্ট, হ্যাঁ, ইনপুট কারেন্টের জন্য বা ইন্ডাকট্যান্স কারেন্টের জন্য। ইন্ডাকট্যান্স কারেন্টের জন্য আমরা জানি যে যখন 0.5 হবে তখন পিক ভ্যালু পাওয়া যাবে। আর যখন যদি আমরা আইওবি এর কথা চিন্তা করি, দ্যাট মিন্স আউটপুট কারেন্ট কখন পিক পাবো? যখন ডি এর ভ্যালু 1.3। তাহলে কিন্তু এক হলো। তাহলে আপনাদেরকে বেছে নিতে হবে যে আমরা কখন আমরা ইয়ে কি বলে ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা, আউটপুট কারেন্টটা বেশি চাই না ইনপুট কারেন্টটা বেশি। আচ্ছা, এখন আপনাদেরকে একটা আমি কুইজ, V0 IO, রাইট? এটা তো সবসময় মানতে হবে, ঠিক কিনা? ঠিক না? জি স্যার। এটা তো এনার্জি কনজারভেশন। তাহলে আমরা ধরেন যদি আমাদের ইনপুটটা যদি আমরা আউটপুটটাকে যদি কনস্ট্যান্ট রাখতে চাই, V0 যদি কনস্ট্যান্ট রাখতে চাই, তাহলে ধরেন ডি চেঞ্জ হয়ে গেল। আমরা ডি সমান আমরা জানি যে ওই I0 বাই I0B বাই ILB সমান সমান একটা এক্সপ্রেশন আছে। তাহলে ডি, আমরা যদি ডিটাকে ভেরি করি তখন দেখা যাবে যে V0 যদি আমরা কনস্ট্যান্ট রাখতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ভিডি কে চেঞ্জ করতে হবে, কারণ ইনপুট আউটপুট মানে লেফট হ্যান্ড সাইড মাস্ট বি ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড। আপনি যে কোনো একটা ভ্যালু যদি চেঞ্জ করেন, আর এই সাইডে একটা ভ্যালু চেঞ্জ করলে ডান সাইডে আরেকটা ভ্যালু চেঞ্জ করে আপনাকে ইকুইলিব্রিয়াম অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এই জন্য তো বলছিলাম যে একটু পড়াশোনা করে আসি, করলেন না তো একটা বলে, এগুলো তো অন্যান্য ছেলেদের হাতে দিয়ে দিই, বলতে আপনার নিজেরাই করে। আচ্ছা, এটা এখন পাওয়া গেল। তাহলে আমাদের পিক ভ্যালু কোনটা পাওয়া গেল? আউটপুটের জন্য পিক ভ্যালু পাওয়া গেল ইকুয়েশন নাম্বার 8। তাহলে ওই আইএলবি ম্যাক্স সমান সমান আমরা এটা যদি পাই, তাহলে আমাদের ওই যে আগের ইকুয়েশনটা যেটা আছে ওই জায়গায় যদি বসাই, তাহলে আমরা ইচ্ছা করলে এটা ইন টার্মস অফ আইএলবি ম্যাক্স এ সিম্পলিফাইড করতে পারি। I0B এর ভ্যালু যদি এইটা আলটিমেটলি এইটা বসাই, তাহলে এই যে এটা এই যে 27/2 এইভাবে আমরা ইন টার্মস অফ I0B, দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য আউটপুট কারেন্ট, দ্য বাউন্ডারি কন্ডিশন, ওইটা দিয়ে আমরা এখন এটা থেকে আমরা এতক্ষণ কি আলোচনা করব? প্রথমে আমরা কন্টিনিউয়াস মোডের কথা বলছি। কন্টিনিউয়াস মোডের জন্য আমরা ইকুয়েশন বের করছি। আমরা বলছি যে কন্টিনিউয়াস তাহলে আমরা প্রথমে বলছি কন্টিনিউয়াস মোডের জন্য। কন্টিনিউয়াস মোডের জন্য আমরা যেটা পেয়েছি বুস্ট টাইপ কনভার্টারের জন্য, সেটা হচ্ছে আমরা পেয়েছি হচ্ছে VT বাই V0 সমান
অথবা আমরা v0/vd যদি বলি তাহলে হচ্ছে 1/1 আর হচ্ছে I0/id সমান 1। এটা এই ইকুয়েশন এটা প্রযোজ্য হবে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন। কন্টিনিউয়াস মোড মানে কারেন্ট আপনার ILB যেটা আছে ILB না তো IF এটা কন্টিনিউয়াস। আর বাউন্ডারি কন্ডিশনের জন্য তখন আমরা এটা বের করছি অলরেডি, সেটা হচ্ছে যে ILB যেটা হচ্ছে এটা এইটা হবে এই এরকম, আর এভারেজ যেটা আউটপুট কারেন্ট হবে সেটা। আচ্ছা, এখন তো আমরা বাউন্ডারি কন্ডিশন পর্যন্ত গেছি, আমরা তো ইয়ে করি না ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন মানে কারেন্ট এখানে দিয়ে বলতে হবে। এখন কিন্তু এরিয়া কমে গেল, দেখেন এরিয়া আপনাদের কমে গেল। এই হচ্ছে টোটাল সুইচিং পিরিয়ড, রাইট? একটু হচ্ছে অন, এটা হচ্ছে অন, আর গোটাটাই হচ্ছে অফ, টি অফ। আমরা দুই ভাগে ভাগ করছিলাম মনে আছে, ডেল্টা 1 টিএস আর এই অংশটাকে বলছিলাম ডেল্টা 2 টিএস। আপনাদের কি মনে আছে? হ্যালো হ্যালো, কথা বলেন। ইয়েস স্যার। আমরা যখন বাকটাই কনভার্টারে বলছিলাম তখন এই পোর্শনটাকে এই পোর্শনটাকে বলছিলাম ডেল্টা, একটা ডেল্টা 1 আর পরে ডেল্টা 1 এর ভ্যালু করছি টিএস এর একটা অংশ। টিএস মানে হচ্ছে টোটাল টাইম পিরিয়ডটা, ডেল্টা এই যে অংশ একদম কারেন্ট জিরো অবস্থায় থাকবে সেটাকে আমরা বলতেছি ডেল্টা 2 টিএস, রাইট? এটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অপারেশন। তাহলে আমরা কন্টিনিউয়াস শিখলাম, বাউন্ডারি শিখলাম, এখন আমরা ডিসকন্টিনিউয়াস শিখলাম। ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অপারেশন এই দেখেন, তাহলে বাম সাইডে এটা কম্পেয়ার করেছে। To understand the discontinuous conduction mode, we would assume as the output load power decreases. Output load power কখন decrease হবে? Output power সমান load power সমান আমরা কি জানি? PD PO সমান আমরা জানি VO IO, রাইট? তাহলে এখন দেখেন যে আমাদের কোন কারেন্টটা এখানে মানে ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অপারেশন যখন বাউন্ডারি কন্ডিশন ছিল তখন এরকম ছিল, রাইট? কিন্তু যখন ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন হবে তখন এরকম হয়ে এটা হবে আগেইও গিয়ে এই, তাহলে কি কারেন্টটা কি এভারেজ কারেন্টটা কি কমবে না বা কমবে স্যার। আচ্ছা, এভারেজ কারেন্টটা যদি কমে তাহলে কি হবে আপনার ভিডি, তাহলে আমাদের যদি ভিডি আইডি সমান যদি আমরা বলি ভিডি ভিও আইও, তাহলে যদি আইওটা কমে যায় তাহলে আমাদের যদি ভিডিটিডি গুলো যদি আমরা কনস্ট্যান্ট রাখি, ডিউ যদি কনস্ট্যান্ট রাখি তাহলে কি হতে হবে? তাহলে কি ভি0 বাড়বে না কমবে? বাড়বে। বাড়তে থাকবে, রাইট? তো সেটাই বলছে যেখানে খুব ট্রিকি কিছু কথাবার্তা এখানে আছে, সেটা দেখেন। VD of D remains constant even though in practice, যদিও মানে প্র্যাকটিক্যালি ডি আমাদের ভেরি করতে হয় V0 কে কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে না, আমরা ডিটাকে যদি কনস্ট্যান্ট রাখি তাহলে V0 কে কমতেই হবে, ঠিক কিনা? ঠিক কিনা যেটা বললাম আমরা, যেহেতু V0 কে বাড়তে হবে, I0 যেহেতু কমে যাচ্ছে V0 তখন বাড়বে না? ইয়েস স্যার। V0 বাড়তে থাকবে, V0 মানে ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা বাড়তে থাকে। এইটা আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে, কারণ লোডটা যদি লাইট হইতে থাকে, লোড লাইট মানে হচ্ছে যদি I0 এর ভ্যালুটা যদি আপনার কমতে থাকে, I0 এর ভ্যালু কমতে থাকে তাহলে ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা বাড়তে থাকে, কিন্তু বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না যেন রেটিং ক্রস করে। রেটিং ক্রস করলে ক্যাপাসিটর প্রুশ হয়ে যাবে, ফাস্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন আমরা একটু ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসপত্র দেখি। এখানে দেখেন দুইটা ফিগার দেওয়া আছে, রাইট? আমাদের আর একজন কমে গেল, 17 জন ছিল কি নাকি? হ্যাঁ, একজন কমে গেল না আরো? না, একজন বাড়লো, 18 জন। সঞ্জিতা তুমি আসছো? সঞ্জিতা, নাদিম আসছো? নাদিম, আমাদের কয়জন টিচার আছে এখানে? আশরাফুল, জি স্যার। কয়জন টিচার?
স্যার আইওটি থেকে মনে হয় স্যার 3 জন, কে কে? স্যার নাদিম ভাই, সাবিক ভাই আর ওই দিক থেকে স্যার সাবিক তো আলিফ। সাবিক তো ড্রপ করছে আগে। এখন হচ্ছে নাদিম কত ক্লাসে ছিল, সঞ্জিদা কত ক্লাসে ছিল না, সঞ্জিদাও কি ড্রপ করলো স্যার এটা তো জানি না স্যার। জানি না। এটা হয়তো স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা হোক গা। তো এখন আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখন এই আমরা বাম সাইডের যে ফিগারটা, এই ফিগারটা আপনারা কার্সার দেখতে পাচ্ছেন, বাম সাইডের যে ফিগারটা আছে এটা কিন্তু এটা কোন মোড অফ অপারেশন বলেন তো দেখি? স্যার জাস্ট কন্টিনিউয়াস। হ্যাঁ মানে বাউন্ডারি কন্ডিশন। আর ডান Boundary সাইডের condition. ফিগারটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস। তো আমরা এখন ওই একই ভাবেই আমরা আবার শুরু করি। তাহলে আমাদেরকে যদি অ্যাভারেজ ভ্যালু বের করতে হয় তাহলে কি করতে হবে? এরিয়াটা আমাদেরকে জানতে হবে, রাইট? জানতে হবে না? কিন্তু এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু যেটা আছে হচ্ছে এইটা কিন্তু আমরা আগে যেমন কি সুন্দর আমরা হাফ ভূমিকরণ উচ্চ দিয়ে দিয়ে করছিলাম, কিন্তু তা হবে না। সার্কেলের দুই ভাগে ভাগ হবে, এটা একটা সার্কেল, এটা মানে সরি এটা একটা এরিয়া, এটা একটা এটা তো হাফ আইএল পিক ভ্যালু যেটা আছে সেইভাবেই আমরা করতে পারি। ভূমিকরণ উচ্চতা এটা হচ্ছে ডিটিএস বা অন, যেটা ডিটিএস সমান টি অন, এটা নিশ্চয়ই জানেন। এইটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এই অংশটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হলো, আমরা বললাম এটা হচ্ছে ডেল্টা 1 টিএস, আর এই অংশটুকু বললাম আমরা ডেল্টা 2 টিএস। তাহলে আর যখন আমরা অ্যাভারেজ ভ্যালু বের করবো তখন এটা টোটাল এরিয়া দিয়ে টোটাল টাইম পিরিয়ড ধরে ভাগ করবো। কিন্তু আমাদের এই ডেল্টা 1 ডেল্টা 2 এগুলো মানগুলো বের করতে হবে, নাহলে আমাদের এই বিষয়টা আপনারা ইয়ে করতে পারবেন না। কি বলে করতে হবে। In the figure 4.1.4 ডেল্টা 1 এর ইউনিটটা কি? ইউনিটটা কি স্যার শুধু মানে নাম্বার? একটা ফ্র্যাকশন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মনে করেন 0.3 মাল্টিপ্লাইড বাই টিএস ধরেন আমাদের 10, তাহলে কত হবে? 3। বুঝতে পারছেন না? জি স্যার। আমি কি বললাম এখানে? In practice, D would vary in order to keep bezier constant. So figure 4.14 compares the waveform at the boundary condition context. Figure 4 where the discontinuous current condition occurs due to the decrease. Discontinuous কখন হবে আমি বললাম, যেটা আপনার পাওয়ারটা আউটপুট পাওয়ারটা যদি কমে যায়, আউটপুটটা পাওয়ার কমবে। যদি আমাদের কারেন্ট কমে যায়, কারেন্ট যদি কমে তাহলে বিজয় হয়ে যাবে। তাহলে কারেন্ট কমতে গেলে আপনাদেরকে ওই যে কারেন্ট ধাপ করে দেয়, কারেন্ট ধাপ করে এখানে আগেই 0 হয়ে গেছে, এটা এই পর্যন্ত যায়। তার মানে অ্যাভারেজ কারেন্টটা কি এদিক দিয়ে গেলে অ্যাভারেজ যে কারেন্টটা পাইতো, আর এখন এদিক দিয়ে গেছে অ্যাভারেজ কারেন্ট বাড়বে না কমবে? কমবে স্যার। এই সাইডের থেকে বাড়বে না ক্রসটা, কোনটা বেশি? অ্যাভারেজ কারেন্ট যদি বাউন্ডারি কন্ডিশনে থাকে সেটা বেশি, রাইট? ন্যাচারালি এরিয়া যেহেতু কমে যাচ্ছে। Fine. Okay, at a lower value of hence a lower value of IT, input current of IL, মানে IL তে কম, IL এর সঙ্গে তো সম্পর্ক হচ্ছে IO, তো বলছে যে IO কমবে এবং since BD is constant, since IL peak is the same, আগে যেমন IL peak ছিল এখনো তাই আছে, সুতরাং আমরা সেটাকে ইউজ করতে পারি, করব ইনশাআল্লাহ। is the same both modes at a lower value of IL, hence a discontinuous IL is possible only if V0 goes up in the, আমরা বলছি যে V0 টা বেশি, V0 টা যখন বেশি হয়ে গেছে আপনারা খেয়াল করে দেখেন ফিগারটা কিন্তু যেটা করছে, এই যে নেগেটিভ পার্টটা যখন এই V0 টা বেড়ে যায় তখন নেগেটিভ পার্টটা আগে থেকে নেগেটিভ পার্টটা এই দেখেন এখানে যে নেগেটিভ পার্টটা আছে, কি নেগেটিভ পার্টটা একই রকম আছে? না, আছে কি? না, না স্যার, চেঞ্জ কারণ হয়ে হচ্ছে গেছে। কিন্তু এই এরিয়াটা আর আলটিমেটলি কিন্তু দেখবেন যে এই এরিয়াটা, এটা যদি আমরা টাইম দিয়ে গুণ করি এটা কিন্তু আলটিমেটলি সমান হবে, এবং সেটা আমরা পরে দেখতেছি। ওকে, আমরা যদি ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ভোল্ট পার সেকেন্ড যদি গুণন করি তাহলে যে এরিয়াটার কথা আমি বললাম, যে এই এরিয়ার প্রথম এরিয়াটা যেটা, এই এরিয়াটা এটা হচ্ছে ভিডি মাল্টিপ্লাইড বাই ডিটিএস, রাইট? আর এই এরিয়াটা কি হবে বলেন? প্লাস বলেন ভিডি মাইনাস V0 আপনার কথা না বলেন। V0 into 1 minus D. না স্যার, না ডেল্টা 1 টিএস, ডেল্টা 1 TS। রাইট, ইকুয়াল টু 0।
তাহলে এইটাই এখানে ইউজ করছে ওরা। ঠিক আছে, এই ইকুয়েশন থেকে আপনারা আলটিমেটলি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে এই equation। তাহলে এখন আমরা আগে v0/vt সমান সমান যেটা পাচ্ছি, এখন কিন্তু এই যে ডেল্টা ওয়ান, এটা এখন ডেল্টা ওয়ান এর ভ্যালু বের করতে হবে। আচ্ছা, এরপরে I0/ID উল্টে উল্টে যাবে, তাই না? 734 আর 735 এর যে ট্রান্সফরমারের ইয়ের মতন, রেশিওর মতন। ভোল্টেজের রেশিও হচ্ছে V2/V1 ইকুয়াল টু N1/N2, আর কারেন্ট যদি বলে ট্রান্সফরমারে I2/I1 সমান উল্টে দেয় না রেশিওটা। হ্যালো, এই যে এই ইয়েতে বসালেই হলো। অর্থাৎ আপনার পাওয়ারের ইকুয়েশন যেটা আছে এখানে বসালেই ওকে। I0 ইকুয়াল টু VD/ID, সুতরাং আপনারা V0/VT সমান সমান I0/ID, V0/VT সমান সমান আমরা IT/, ডেনোমিনেটর হয়ে যাবে, নিউমারেটরটা এই দুটো ইকুয়েশন আমরা। তারপরে আমরা যাই একটু, যে এখন আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা ফিগার এভারেজ ইনপুট কারেন্ট which is equal to the inductor current is, তাহলে আমাদের ইনপুট কারেন্ট আমরা কিভাবে বের করব? এভারেজ এরিয়াটা বের করতে হবে, রাইট? এরিয়াটা বের করে টোটাল টাইম পিরিয়ড দ্বারা ভাগ করতে হবে, ঠিক আছে? হ্যালো, ইয়েস স্যার। এটা এভারেজটা আমাদেরকে কিভাবে বের করতে হবে? এই এরিয়াটা বের করতে হবে, এরিয়াটা বের করে দিয়ে টোটাল টাইম পিরিয়ড, তাহলে আমাদের এভারেজ। এবং সেটা বের হয়েছে, আমি আর ডিটেলস পেলাম না, সেটা বের হয়েছে 8। তাহলে এখান থেকে আপনি আইডি মানে হচ্ছে ওই আইডি মানে ইনপুট কারেন্ট হুইচ ইজ অলসো ইকুয়াল টু ইওর ইন্ডাক্টরস কারেন্ট। আচ্ছা, এখন ওই যে আমাদের যে ইকুয়েশনটা এখানে 7.35 আমরা ইউজ করলাম, দ্যাট ইজ দিস ওয়ান। আমরা যদি এখানে বসাই আইডি আর I0 যে রিলেশন হয়, তাহলে আলটিমেটলি 7.35 এখান থেকে আমরা I0 সমান এই আইডির জায়গায় এইটা যদি আমরা বসাই, আইডির জায়গায় এটা কিন্তু আলটিমেটলি I0 ঠিক আছে স্যার? তাহলে I0 আমরা এখন আমাদের ডেল্টা ওয়ান এর ভ্যালু যদি আমরা পেতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের সব পাওয়া যাবে। ইন প্র্যাকটিস V0, যদি আমরা বললাম যে V0 বাড়তে থাকবে, কিন্তু আমরা আসলে ডি কনস্ট্যান্ট ধরে V0টা বাড়তে থাকার কথা বলছিলাম, কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমরা করি কি, ডিটাকে আসলে ভেরি করে নিয়ে আমরা V0টাকে কনস্ট্যান্ট রাখি ইন রেসপন্স টু ভেরিয়েশন ইন দ্য ভিডি। আমরা ভিডিটা ভেরি করি, ভিডিটা ইনপুট যেটা ভোল্টেজ সেটা ভেরি করে, এবং ডিটা ভেরি করে আলটিমেটলি V0 কনস্ট্যান্ট। ইট ইজ মোর ইউজফুল টু অবটেইন দ্য required DT ratio D as a function of the load current for various values of V0/VD. তাহলে আমরা D এর আসলে একটা এক্সপ্রেশন দেখতে চাই, যে V0/VD কোন ভ্যালুর জন্য আমরা যদি প্লট করি, বা আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি, এই I0 আমরা যদি প্লট করি I0/I0B max, এটা বাউন্ডারি কন্ডিশনের যে ম্যাক্স এটা ছিল, আর আমাদের এখন যেটা I0টা পাওয়া যাচ্ছে ডিসকাশন, সেটা যদি আমরা প্লট করি, তার সাপেক্ষে আমরা প্লট করব। আমরা যদি ডি এর সাপেক্ষে প্লট করি, তাহলে এবং সেক্ষেত্রে V0/VD যদি বিভিন্ন ভ্যালু আমরা নিই, আমরা দেখতে পাবো যে এর ভিতরে এর ভিতরে যেটা যখন আপনাদের ডিটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, সেটাকে ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন হবে। যখন ডিটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, তখন হচ্ছে আমাদের কন্টিনিউয়াস মোড। কন্টিনিউয়াস মোড অপারেশন মানে হচ্ছে আমরা তো জানি V0/VT সমান ওই যে 1 মাইনাস এই ইকুয়েশনটা, লিনিয়ার ইকুয়েশনটা ফলো করে, সুতরাং এইটা। আর যখনই আপনার বাউন্ডারি কন্ডিশনের বাইরে চলে যাবে, অর্থাৎ সরি এর মধ্যে ডিসকন্টিনিউয়াস এর মধ্যে এটা থাকবে, আর বাউন্ডারি কন্ডিশনের বাইরে যখন যাও, তখন এটা কিন্তু এই তিনটে ইকুয়েশন থেকে আমি এগুলা করতে পারবো না। এই তিনটে ইকুয়েশন থেকে আপনারা এটা নিয়ে আসতে পারবেন। এটা ইট ইজ নট এ বিগ ডিল এট অল। আমি নিজে করে দেখেছি সন্ধ্যার সময়, এটা
তখন এটা করলো কি, হ্যাঁ এটা প্লট করলো কিসের জন্য, ডি ভার্সেস আমি ওই ইকুয়েশনটা আমি এখানে ডি সমান সমান 4/27 V0/20 V0/20 minus 1 I0/I0 D max, এই জিনিসটা আসলে না। এই যে এখন আমরা করতেছি কি ডি একটা পার্টিকুলার ভ্যালু নেন, V0/VD, V0/VD একটা পার্টিকুলার ভ্যালু নেন, এটাও নেন একটা, মনে করেন 0.25, ঠিক আছে। এরপরে এইটা ভেরি করে, এটা কিন্তু দেখেন স্কয়ার রুটের মধ্যে আছে, স্কয়ার রুটের মধ্যে থাকার কারণে যেটা হচ্ছে যে একটা কার্ভের মতো কার্ভ, একটা এটা আমি যেটা কনস্ট্যান্ট বললাম আসলে ভুল বলছি, এটা কনস্ট্যান্ট কার্ভের মতো। এই কার্ভটা কিছুই না, এই যে স্কয়ার আছে না, এই স্কয়ারের জন্য এই দুইটা, আচ্ছা আমি যে আপনার বাড়াইতে থাকেন, এটা বাড়াইতে থাকে বাড়াতে বাড়াতে তাহলে কি হবে, কোন জায়গায় ঠিক এটা এখন আমরা এখন দেখি এখানে আমাদের টি এর সঙ্গে কি রিলেশন। 4/27 একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, রাইট, এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, এগুলো কনস্ট্যান্ট, সবগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু নিয়ে তারপরে এটা, তাহলে মানে কি ডি ডি সমান আমরা যদি এটা কনস্ট্যান্ট বসে, এটাও যদি কনস্ট্যান্ট বসে, আলটিমেটলি ডি ইজ এ ফাংশন অফ, আপনারা দেখেন I0/I0 ম্যাক্স, এরকম একটা জিনিস। তাহলে এটা এই দেখা যায় ডিসকন্টিনিউয়াস মোড, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অপারেশন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কার্ভটা ফলো করবে, কিন্তু তারপরে ডিসকন্টিনিউয়াস মোড থেকে যখন বাইরে হয়ে যাবে তখনকার জন্য, তখন দেখবেন যে আমাদের এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। কারণ কনস্ট্যান্ট হবে কারণ তখন কিন্তু এই ডি এর যদি আপনারা রিলেশনটা নিয়ে আসেন, কন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন, এই যে কন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন এর ডিটা তখন কনস্ট্যান্ট, আমি এটা ডিলিট করতে পারছি, কন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন যখন যাবে সে সঙ্গে সঙ্গে ডিটা কনস্ট্যান্ট। কেন কনস্ট্যান্ট হবে এটা আপনারা দেখবেন, কিন্তু এরপর থেকে এরা বলতেছে যখনই কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, যখনই কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, V0 এখানে কনস্ট্যান্ট ধরেছে, ভিডির ভ্যালু তাহলে এখানে কনস্ট্যান্ট ধরলো পার্টিকুলার কেসের জন্য, তখন আমরা এখানে যখন টি এর এটা কিন্তু বাউন্ডারি কন্ডিশন। এখন বলেন দেখি বাউন্ডারি কন্ডিশনে তাহলে এটা যদি I0B হয়, এটার মান কত হবে, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বলেন, কত হবে ডি এর ভ্যালু, ডি এর কি বলে I0/I0B, হ্যাঁ, এটা পার্টিকুলারলি VD/V0 0.75, সেটা ইকুয়েশনে বসায় দেখতে হবে, তো এখানে 0.75, এটা প্লট করলে এগুলো বের হয়ে যাবে। এখন আমাকে একটা প্রমাণ করতে হবে যে কেন একটা নির্দিষ্ট যখন যে কার্ভটা যেটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন, এরপরে কেন কনস্ট্যান্ট, তাহলে আমাদেরকে পার্টিকুলার ভ্যালু গুলো বসাইতে হবে, বসানোর পরে দেখা যাবে যে ডি এর ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট।
যখন I0 by IB for this case যখন I0 by IB এর মানটা হচ্ছে I0 by IB মানটা যখন ধরেন কত 0.3 কাছাকাছি যাবে তারপরে দেখা যাচ্ছে এটা আমি কিন্তু আপনাদেরকে ভালো করে বলতে পারবো আপনারা চেষ্টা করুন হ্যাঁ এই প্রবলেমটা একটু দেখেন in a step up converter the duty cycle are adjusted to regulate the output voltage but here the input voltage varies in a wide range 12 to 36 volt the maximum power 120 watt the stability reason it is required the converter always operates the discontinuous current conduction what the switch begins with the capacitor value অনেক ক্লাস দেওয়া আছে আমাদের maximum value of L বের করতে হবে so in this converter এগুলো দেওয়া আছে to find the maximum value of L and keep the current conduction distance, we will assume that the extreme operating condition, the inductor current is at the end of continuous conduction. তার মানে আমরা ধরবো হচ্ছে কোনটা boundary condition. For the given range VD, D is the range of 0.75 to 0.25. ওই যে VD by V0 এর জন্য বসানো হয়েছে 1 by D ওটা দিয়ে এইটা আছে corresponding to this one. For this range D from the figure 7CP IOB has the smallest value of the D equal to 0.7. Okay, আমাদের বেরোতে যাই এই ভ্যালুটা 0.173B is it 173 ওই ভ্যালুগুলোর জন্য আমরা যদি এই এখানে দেখি তখন দেখা যাবে D এর ভ্যালুটা 0.75 এর জন্য ওই কন্ডিশনটা আপনি প্রবলেমটা দেখবেন কিন্তু সিরিয়াসলি could be set up in the next one. আচ্ছা এখন আন্ডারগ্রাজুয়েটে আমরা পড়েছি আউটপুট ভোল্টেজ কিভাবে বের করতে হয় এখানে হচ্ছে যে যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যদি ক্যাপাসিটর কারেন্টটা যদি আমরা করে মেজার করি তো তখন আমরা দেখেছি যে ওই ডায়োডের ভিতরে যে কারেন্টটা আসে ডায়োডের ভিতরে কারেন্টটা আসলে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় রাইট আবার ছবিটা তারপরে কোথায় ছিল এখানে এখানে মানে ইন্ডাক্ট্যান্স ছিল রাইট এরকম ছিল না ছবিটা মানে হ্যালো জি স্যার ছবিটা এরকম তাহলে এখন ধরেন যখন যখন ছিল তখন আপনার ডায়োডের ভিতরে যে কারেন্ট আছে ডায়োডের ভিতরে কত কারেন্ট আছে যখন যখন এটা অন এই সুইচটা যখন অন তো ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বাইস না রিভার্স বাইস হ্যালো রিভার্স বাস রিভার্স বাইস হলে কারেন্ট হচ্ছে জিরো কারেন্ট জিরো হ্যাঁ ঠিক আছে যখন হচ্ছে এটা অফ হয়ে যাবে ডায়োডের ডিরেকশনটা উল্টা হবে ডিরেকশন কেন এতক্ষণ পর কি বলতেছেন আপনি এসব কথা মূল ফিগারে কি ছিল ডায়োডের ডিরেকশন উল্টা ছিল ওটা আপনার ইয়েতে বাক বুস্টে উল্টা কোন দিকে ছিল এটা ডায়োডের ডিরেকশন কোন দিকে আসছে দেখেন জি স্যার জি স্যার আন্দাজে একটা কথা বলুন স্টেপ ডাউন ও স্টেপ ডাউনে তো ওগুলো ছিল তখন তাহলে আমাদের এখন দেখেন ডায়োডের ভিতরে যে কারেন্টটা আছে এটা কি এটা না আমাদের ফিগারটা এটা না স্যার জিরো কারেন্ট হ্যাঁ স্টেপ অফ জিরো কারেন্ট তাহলে জিরো কারেন্ট হলো ডায়োডের ভিতরে যখন সে অন থাকবে তখনকার জন্য
আর যখন অফ থাকবে তখন কিছু কারেন্ট থাকবে। আইএল কানেক্টেড এখানে দেখেন তখন হচ্ছে যে আসলে এটা যখন অফ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এর মধ্যে কারেন্টকে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। আসলে কারেন্টটা ডাইরেক্ট কারেন্টটা কি, ডাইরেক্ট কারেন্টটা ধাই করে উপরে চলে যাবে। কারণ আমি বলি আসলে পারলাম না তো, এই আইএল কারেন্টটা আসলে এইভাবে যাবে, তারপরে হ্যাঁ, তারপরে যখন ইয়ে হবে তাহলে এই কারেন্ট আসলে এইভাবে বেড়ে আগে যাবে, তারপরে এটা গিয়ে at the end of the cycle এটা আবার জিরো। এখন দেখেন যদি এটা অ্যাভারেজ ভ্যালু হয়, ডাইরেক্ট কারেন্টের ভিতরে অ্যাভারেজ ভ্যালু যেটা আছে সেটাই কিন্তু আসলে অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ ইউর ক্যাপাসিটর। তাহলে আমাদের এর নিচে যে অংশ আছে আর এই উপরের যে অংশ আছে এখানে এই চার্জটাই হচ্ছে দায়ী হচ্ছে ভোল্টেজ রিপোর্ট। তাহলে ভোল্টেজ রিপোর্টটা যদি আমরা চিন্তা করি, যেখানে দেখেন ভিতরে ভোল্টেজ রিপোর্টটা এখানে দেখিয়েছে। ভোল্টেজ রিপোর্টের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এর ভিতরে হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ রিপোর্ট। এইটা হচ্ছে এই যে চার্জটা আছে ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই সি, এটি হচ্ছে আমাদের এই রিপোর্ট ভোল্টেজ। এটা আপনার যদি ইয়ে দেখেন কি বলে হারুন রশিদের বই আছে বা এই বইটার ভিতরে দেখেন তাহলে আমাদের ডেল কিউ সি হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডেল কিউ কিছুই না, কারেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই টাইম, রাইট? ডেল কিউ সমান আমাদের কারেন্টের এভারেজ ভ্যালু কারেন্ট হচ্ছে I0 মাল্টিপ্লাইড বাই T1 মানে DTS ডিভাইড বাই C, রাইট? DTS সমান আমরা লিখতে পারি 1 মাইনাস FC, 1 মাইনাস হচ্ছে লিকুইড ভোল্টেজ। আচ্ছা এখন হচ্ছে সরি এটা I0 যে এক্সপ্রেশনটা আছে সেটা যদি এখানে বসান তাহলে আপনার ডেল কিউ এক্সপ্রেশনটা পেয়ে যাবেন। আমি এতক্ষণ আপনারা গতদিন আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলেন যে স্যার ইয়ে করে ভালো করে বুঝিয়ে দেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। আমি কিন্তু মোটামুটি বুঝিয়ে দেবো। এখন বাক বুস্ট কনভার্টার আমি একটু দ্রুত গতিতে যাচ্ছি। বাক বুস্ট কনভার্টারের ছবি হচ্ছে এটা, দেখেন দিস ইজ দ্য ফিগার অফ ইউর বাক বুস্ট কনভার্টার এবং ভোল্টেজটা কিন্তু নেগেটিভ, আমরা এই জন্য এটাকে ইনভার্টার কনভার্টারও বলি, অর্থাৎ আউটপুট ভোল্টেজটা কিন্তু আমরা নেগেটিভ করি। সুইচ যখন অন হবে তখন এই ডায়োডটা রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে, অর্থাৎ তখন আমাদের সার্কিটটা হবে এরকম আগের মতোই। আর যখন সুইচটা অফ থাকবে তখন আমাদের সার্কিটটা কি হবে এরকম, কারেন্টের ভিতর দিয়ে যাবে, ওই উল্টা দিক থেকে ভোল্টেজ যে উল্টা ভোল্টেজ আসবে ওটাকে ফরওয়ার্ড বায়াস করবে। এটা হচ্ছে তাহলে যখন আগের মতোই যদি আমরা ইন্ডাকটিভ কারেন্টের কথা চিন্তা করি তাহলে ইন্ডাকটিভ কারেন্ট বাড়তে থাকবে কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ। আবার যখন এটা অফ হয়ে যাবে এই সার্কিটের জন্য তখন দেখা যাবে যে কারেন্টটা লোডকেও সাপ্লাই দেবে প্লাস ক্যাপাসিটরকেও চার্জ দেবে, এটা তাহলে জিনিস আগের মতোই থাকলো। মানে এল এর ভিতরে যে ইন্ডাকটেন্সের ভিতরে যে কারেন্ট আছে ওইরকম একবার বাড়বে আর ঠিক আগের মতোই আমরা ইয়ে করব, ওই যে ভোল্টেজ ইকুয়েশন দিয়েছে ভিডি মাল্টিপ্লাইড বাই টিএস আর মাইনাস V0 1 মাইনাস ডি বাই টিএস মানে হচ্ছে অফ পিরিয়ড যেটা সেটাকে দিয়েছে। তো V0 এটা এখন হচ্ছে ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হবে ডি, এবার কারেন্টের ইকুয়েশনও চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে 1 বাই ডি এরপরে হচ্ছে আমাদেরকে পরে চ্যাপ্টারে দেখতে হবে, হচ্ছে 6 নম্বর চ্যাপ্টারের পরে বাদ বাকি অংশ মনে আছে আপনাদের? আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে। হ্যালো জি স্যার, পরে আছে।
সিলেবাস বড় হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, বলে দেবো নাকি? আমাদের ফাইনাল এক্সাম কি অনলাইনে হবে? ফাইনাল এক্সাম অনলাইন হবে। এই যে I0 আমরা তাহলে কি পেলাম আগে? ভোল্টেজটা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে V0 বাই VD সমান সমান আমরা পেয়েছিলাম কি I0 বাই ID সমান সমান জাস্ট ট্রান্সফরমারের মতো টার্ন রেশিও উল্টাটা যেটা এটা 7, এটা হচ্ছে 742, এটা হচ্ছে 7.3। ঠিক আছে, এখন বাউন্ডারি কন্ডিশন আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে এই যে 7.43 পদ্ধতি করছি আগের মতোই বাউন্ডারি কন্ডিশন। দেখেন ভোল্টেজ এই যে কারেন্ট পারলো তারপর দেবো। আচ্ছা, আমাদের এখানে বের করতে হবে আইএলপি। একইভাবে আপনারা ওই সব ইয়েগুলো বের করবেন। আইএলপি কারেন্টের যেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে এইটা, আইএলবি এর ভ্যালু হচ্ছে উপরে আমরা আইএলবি এর ইকুয়েশন গুলো থেকে এখানে পাইছি। আর I0B হচ্ছে এই যে I0 বাই ID যে ইকুয়েশনটা সেটা ইউজ করে এই আউটপুট ভোল্টেজটা বাউন্ডারি কন্ডিশনের জন্য এটা পাওয়া গেছে। তারপরে কিভাবে আপনাদের দুইটা ইকুয়েশন পাওয়া গেল, একটা হচ্ছে ইন্ডাক্ট্যান্সের বাউন্ডারি কন্ডিশন এভারেজ ভ্যালু, আউটপুট ভোল্টেজের বাউন্ডারি কন্ডিশন, এইটা হবে কার্ভ আর এটা হবে স্ট্রেট লাইন। এখানে স্ট্রেট লাইন পাওয়া গেছে, এটা দেখেন একটা দেখতে পাচ্ছেন তো না? আইএল বিটা স্ট্রেট লাইন আর I0 বিটা হয়ে গেল কার্ভ, যেহেতু এটা স্কয়ার। ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোটের জন্য একইভাবেই একদম সেম প্রসিডিওরে আগানো হচ্ছে, ওয়েগুলো বের করা হয়েছে এবং পি এর ভ্যালু এই যে লুপটা আছে আমরা যদি প্লট করি আগের মতোই আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এটা কার্ভ পাবো, তখন হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস মোড অফ অপারেশন। এর মধ্যে যখনই ডিটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে এটা। ঠিক আছে, একইভাবে আমরা যে ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা বের করছি এই যে ট্রিপল ভোল্টেজের। এখন হচ্ছে আজকে কিন্তু কনভার্টার শেষ করে দেব। চুপ কনভার্টার, চুপ কনভার্টারটা হচ্ছে একটা বেসিক কনভার্টার। এই কনভার্টারটা থেকেই ওই পরে যেগুলো সেপিক কনভার্টার, জিটা কনভার্টার, রেজোন্যান্স কনভার্টার, অনেকগুলো কনভার্টার বের করছে এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্টিস্ট তিনি এটা বের করছেন। এবং সিমিলার টু বাক বুস্ট কনভার্টার, দ্য চুপ কনভার্টার অলসো প্রোভাইড নেগেটিভ পোলারিটি রেগুলেটেড। এখানে হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটর আছে, এই ক্যাপাসিটরটা হচ্ছে আসল। সে কি করবে যে যখন এটা অন হয়ে যাবে তখন এই যে ইন্ডাক্টরটা চার্জ হবে, রাইট? যখন এটা অন হয়ে যাবে তখন ইন্ডাক্টরটা এট দ্য সেম টাইম আপনার এই যে ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট গুলো আছে ইন্ডাক্টর কারেন্ট এদিক দিয়ে এখানে যাবে আর এই চার্জ ভোল্টেজটা এর ভিতর দিয়ে এটা বলছে সিমিলার। আচ্ছা, here the capacitor acts the primary means of storing and transferring energy to the output. In a steady-state case, the average inductor value VL and VL2 are 0. অবশ্যই স্টেডি স্টেট কেসের জন্য যখন আমরা IL2 এবং IL1 যখন কনস্ট্যান্ট হবে অবশ্যই 0 হবে। এখন যেটা বলছে যে VC1, তাহলে VC1 সমান সমান আমাদের কি হবে? VD প্লাস V0 স্টেডি স্টেট কেস। VC1 সমান সমান VD, এই ভোল্টেজটা 0 ধরলাম, তাহলে VD আর V0 যোগফল হবে। একইভাবে যদি আমরা VC2 দেখতে চাই, VC2 এরপরে হচ্ছে L1 এর মধ্যে যে একইভাবে আপনার ইয়ে করবেন, এরিয়াটা বের করবেন, করে সমান 0 বসাবেন, L2 এর জন্য 0 বসাবেন, তারপর VC1 এর একটা ইকুয়েশন পাবেন। এরপরে V0 বাই VT সমান এটা পাওয়া যায়, I0 বাই VT। এরপরে আমরা IL1 এবং IL2 আমরা হচ্ছে যে ইন্ডাক্টরের ইয়ের উপর দিয়ে যে কারেন্ট আছে সেটা আবার এই যে ইকুয়েশনটা কি বলে কারেন্ট অ্যাম্পিয়ারটা, সরি অ্যাম্পিয়ার সেকেন্ড যেটা আছে সেটা ইকুয়েট করব, তখন IL2 ফাইনালি আমরা V0 বাই VT সমান দেখলে এটা আপনার দেখবেন। এই এক্সাম্পলটা প্রত্যেকবারই আমি পরীক্ষায় দিই, এটা ভালো করে করবেন, ঠিক আছে? আর এই এক্সাম্পলটা যদি আপনারা ভালো করে বোঝেন, এটা নাথিং, আমি যে কথাগুলো
খুব দ্রুত গতিতে বলার চেষ্টা করলাম, এগুলো সবগুলো এখানে ম্যাথমেটিক্যালি করা আছে, আপনারা যদি করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। ফুল ব্রিজ কনভার্টার, এটা পরীক্ষা থাকবে না, কিন্তু আপনারা দেখেন এটা কিন্তু জাস্ট আমাদের দেখেন আমরা যেটা এর আগে শিখছিলাম না, ব্রিজ রেকটিফায়ার, দুটো দিকে ডায়োড লাগানো আছে, 1 2 3 4 তার একটা আছে সুইচ গুলো। অ্যাকচুয়ালি এই সুইচ গুলোর ভিতরে যেন ফ্রি হুইলিং ডায়োড হিসেবে এগুলো কাজ করে, এটা এবং এটা একটা মোটর হিসেবে মোটর লোড হিসেবে, এটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য দরকার নেই। তো একইভাবে ওরা VAN মানে হচ্ছে যে ভোল্টেজ ফ্রম ইওর, এটা হচ্ছে N, হ্যাঁ N মানে হচ্ছে এখানকার নিউট্রাল, তাহলে এটা হচ্ছে B, আর এটা ভোল্টেজ বিটুইন হিয়ার টু হিয়ার VAN, আর হিয়ার টু হিয়ার VBN, এগুলো বের করছে। VAN সমান বিটা, VBN সমান ডেল্টা, এগুলো ইকুয়েট করে আমাদের এটি বোঝানোর চেষ্টা করছে কিভাবে ডিসি থেকে ডিসি তে কনভার্ট করতে পারে। তো এই সুইচিং গুলো PWM দিয়ে করা যায়। PWM এর দুই ধরনের আছে, বাইপোলার ভোল্টেজ সুইচিং, ইউনিপোলার ভোল্টেজ সুইচিং। এগুলো আমি আবার বলতেছি, এগুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট না, আপনাদের দেখে যারা গবেষণা করবেন ভবিষ্যতে তাদের জন্য। আমি এটা পরীক্ষা দেব দিই, খুব কমপ্লেক্স, কিন্তু এগুলো ইন জেনারেল আমরা ইয়েতে দিচ্ছি বলে এবার দিব না অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে। এই মোটামুটি ভাবে ডিসি কনভার্টার শেষ হয়ে গেল, থাকলো কি বলেন? ইনভার্টার ডিসি টু এসি। রাইট। আমি একটু ছুটিতে থাকবো সামনের সপ্তাহটা, তাহলে আমরা কি শনিবারে এরকম 8:30 দিকে বসতে পারি? কারো কোনো সমস্যা আছে শনিবারে বসে? এই শনিবারে না, আজকে তো বৃহস্পতিবার, পরশুদিন শনিবারে না, পরেরটা বৃহস্পতিবার না বসে আমরা শনিবারে বলি। কোনো অসুবিধা আছে? হ্যালো, না স্যার, নো স্যার। না স্যার। তাহলে আমাকে একটু কেউ একজন স্মরণ করে দিবেন, আমি যেন লিখতে দেব। আমরা ইনভার্টারটা নিয়ে একটু আলোচনা করব, আলোচনা করার পরে যদি সম্ভব হয় আমরা ওই দিনই প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলে দ্যাট উইল বি দ্য লাস্ট ক্লাস, ঠিক আছে? পরশুদিন শনিবার? না না, পরশুদিন তো আমার শনিবার হবে। এই যে পরশুদিন শনিবার কয় তারিখ হয়? 9 তারিখ না 16 তারিখ? 16 তারিখ শনিবার ইনশাআল্লাহ ক্লাস থেকে সারা ইনস্টিটিউট অফ 14 তারিখ শনিবারে ক্লাস থেকে, ঠিক আছে? হ্যালো, ওকে স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা আজকে শেষ করে দেই, আমাদের আলটিমেটলি আসরপত্র দিন। ওকে, তাহলে একটু